آج دنیا کے ہر گوشے میں ایک ہی لفظ گونج رہا ہے، مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ یونیورسٹیوں کی درسگاہوں سے لے کر کالجوں کے ہال تک، اخبارات کے صفحات سے لے کر ٹی وی اور ریڈیو کی لہروں تک، کاروباری اداروں، بڑی کمپنیوں اور سرکاری محکموں میں بس ایک ہی موضوع کا چرچا ہے اور وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر یہ مصنوعی ذہانت ہے کیا؟ کیا یہ انسان کے لیے ایک نعمت ہے یا خطرہ؟ یہ ٹیکنالوجی آخر کس طرح پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں سمیٹ چکی ہے؟ ان سب سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے آئیے ہم داخل ہوتے ہیں مصنوعی ذہانت کی اس دنیا میں جہاں مشینیں سوچتی ہے، فیصلے لیتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان کی عقل کو چیلنج کرنے لگی ہے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی دلچسپ، معلوماتی اور حیرت انگیز ہونے والا ہے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، اور وہ ہے مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر یہ مصنوعی ذہانت کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے، یہ انسانوں کے لیے نعمت ہے یا زحمت۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اختتام پر آپ ایک ایسے حقیقی واقعہ کے بارے میں سنیں گے جو چیٹ جی پی ٹی سے جڑا ہوا ہے، ایک ایسا واقعہ جس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، ایک نوجوان جو صرف چیٹ جی پی ٹی سے باتیں کرتا رہا اور پھر اپنی زندگی ہی ختم کر بیٹھا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آپ کو ویڈیو کے آخر میں ملے گا، اور شاید یہ جواب آپ کے سوچنے کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس در حقیقت وہ طاقت ہے جو آج ناممکن کو ممکن بنا رہی ہے۔ جو کام کبھی برسوں میں مکمل ہوتے تھے، اب مشینیں انہیں چند لمحوں میں مکمل کر دیتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، سیکھتی ہے اور بعض اوقات انسان سے بہتر فیصلے لے لیتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی واقعی ہماری زندگی کو آسان بنا رہی ہے یا آہستہ آہستہ ہمیں ہماری ہی تخلیق کردہ ڈیجیٹل زنجیروں میں جکڑ رہی ہے؟ آئیے ہم آپ کو 20 سال پیچھے لے چلتے ہیں، اس دور میں جب ریلائنس انڈیا نے ایک ایسا نعرہ بلند کیا تھا جس نے دنیا کو چونکا دیا، کر لو دنیا مٹھی میں۔ لوگ حیران تھے، سوچ میں گم تھے، آخر دنیا کو مٹھی میں لینا کیسے ممکن ہے؟ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا واقعی دنیا کو مٹھی میں لیا جا سکتا ہے؟ مگر زیادہ دیر نہ گزری کہ حقیقت نے خود کو منوا لیا۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، بلکہ میڈیا اور ڈیجیٹل انقلاب کی وہ ابتدائی چنگاری تھی جس نے آنے والے زمانے کا نقشہ ہی بدل دیا۔ رفتہ اخبارات ای ایڈیشن میں آ گئے، ریڈیو ٹی وی نے نئی رفتار پکڑی اور انٹرنیٹ نے پوری دنیا کے فاصلے مٹا دیے۔ پھر ایک نیا دور آیا جب موبائل فونز نے انسان کی دنیا ہی بدل دی۔ اب کوئی دور نہیں رہا، دنیا کے 90% سے زائد لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسا آلہ آ چکا تھا جس نے دنیا کے کسی بھی کونے سے، کسی بھی وقت، کسی بھی شخص سے فوراً بات کر سکتے تھے، جس نے سب کو ایک دوسرے سے جوڑ دیا۔ اب ہم تصویریں بانٹ سکتے تھے اور ایک پل میں رابطہ قائم کر سکتے تھے، یوں لگا جیسے انسان نے دنیا کو واقعی اپنی مٹھی میں کر لیا ہو۔ اخبارات آن لائن ہو گئے، لائبریریز ایپس میں سمٹ گئی اور علم کی دنیا آپس میں جڑ گئی۔ یوں وہ خواب جو کبھی ناقابل یقین سمجھا جاتا تھا، حقیقت بن کر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوئی، وقت نے ایک نئی کروٹ لی اور اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے انسانی سوچ تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ صرف ہماری انگلیوں میں نہیں بلکہ ہماری فکر، ہمارے انداز سوچ اور ہمارے فیصلوں تک پہنچ چکی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے جس نے ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ اب آپ بولے، موبائل لکھ دے، آپ ہندی میں کہے، اردو ترجمہ ہو جائے، آپ کی آواز بدل دی جائے، آپ کی تصویر نیا روپ لے لے اور محض چند لمحوں میں کہانی، نظم، مقالہ سب تخلیق ہو جائے۔ یہی وہ انقلاب جسے دنیا آج مصنوعی ذہانت یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے نام سے جانتی ہے۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ ٹیکنالوجی واقعی انسان کے لیے نعمت ہے یا وہ جال ہے جو آہستہ آہستہ انسانوں کو اپنی گرفت میں لے رہا ہے؟ دراصل آرٹیفیشل انٹیلیجنس دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ ہمارے لیے سہولتوں کا نیا جہاں لے کر آتی ہے، ایسا جہاں کام تیز، درست اور آسان ہو گئے ہیں۔ سوچئے، اب اسپتالوں میں اے آئی سے امراض کی تشخیص لمحوں میں ہو جاتی ہے، زراعت میں فصلوں کی نگرانی خودکار نظام سے ہونے لگی ہے، کاروباری ادارے ڈیٹا انالیسس کے ذریعے فیصلے پہلے سے کہیں زیادہ عقل مندی سے کرنے لگے ہیں، تعلیم کا میدان بدل چکا ہے، طلباء کو ان کے انداز فہم کے مطابق پڑھا رہے ہیں، تحقیق و تخلیق کے دروازے ایسے کھلے ہیں کہ ایک عام انسان بھی اپنی سوچ کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ یہ سب مصنوعی ذہانت کے وہ پہلو ہے جنہوں نے زندگی کو آسان بنایا، انسانوں کی کارکردگی بڑھائی اور ترقی کی رفتار کو کئی
कई गुना तेज कर दिया, मगर तस्वीर का दूसरा रुख इतना रोशन नहीं है। यही टेक्नोलॉजी अब इंसानों की जगह लेने लगी है, मशीनें सोचने लगी है और इंसान जिसने उन्हें बनाया था अब खुद उन पर इन्हिसार करने लगा है। आज AI रोबोट्स इंसानी मुलाजमतें छीन रहे हैं। डीप फेक टेक्नोलॉजी ने सच और झूठ की सरहद धुंधला दी है और एल्गोरिदम्स ये तय कर रहे हैं कि आप क्या देखें, क्या सोचे और कभी कभार क्या माने। ये वो लम्हा है जहाँ तरक्की और खतरा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब सवाल ये नहीं कि AI क्या कर सकती है, सवाल ये है कि इंसान क्या खो रहा है। क्या हम इस टेक्नोलॉजी के मालिक है या अब उसके ताबे हो चुके हैं? क्या हम इस टेक्नोलॉजी के बनाने वाले हैं या आहिस्ता आहिस्ता हमारी समत मुतय्यन कर रही है? हमने दुनिया को अपनी उंगलियों पर घुमाना सीख लिया, मगर शायद ये भूल गए कि उंगलियों से आगे भी एक दिमाग, एक ज़मीर और एक इंसान है जो सोचने, महसूस करने और फर्क पहचानने के लिए पैदा किया गया है। याद रखें, मस्नुई ज़हनत खुद खतरनाक नहीं, खतरा उस वक्त पैदा होता है जब इंसान खुद सोचना छोड़ दे। अगर हमने अक्ल को मशीनों के सुपुर्द कर दिया, फैसले एल्गोरिदम्स के हवाले कर दिए और अपने ज़मीर को सुला दिया, तो ये तरक्की नहीं, तबाही है। टेक्नोलॉजी को अपना खादिम बनाइए, मालिक नहीं। याद रखे, ये इंसानी सोच और मशीन की कारकर्दगी का हसीन इम्तिजाज है जिसने इल्मी, माशी, तिजारती और समाजी मैदानों में इनकलाबी तब्दीलियाँ पैदा कर दी है। दरअसल मस्नुई ज़हनत वो निज़ाम है जो इंसानी ज़हन के तर्ज फिक्री की नक्काली करके सवालात के जवाबात देता है। लेकिन ये भी याद रखे, ये ज़हनत अपनी नहीं होती बल्कि वही होती है जो इंसान ने पहले से उसके अंदर फीड की होती है। मसलन अगर आप कंप्यूटर से पूछे इंदिरा गांधी कौन थी, तो ये फौरन आपको उनके सियासी उरूज, कत्ले के वाक़े और उनके कारनामों के बारे में दुरुस्त और मुफस्सल मालूमात देगा। अगर आप यही सवाल किसी ऐसे शख्स के बारे में पूछे जिसका जिक्र उसके डेटाबेस में नहीं है, तो वो खामोश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन में शऊर नहीं, वो सिर्फ फीड शुदा मालूमात का नतीजा है। यानी अगर राजीव गांधी के बारे में मालूमात दर्ज है तो जवाब दुरुस्त मिलेगा, लेकिन अगर आप पूछे राजीव गांधी के दिल में अपने मुल्क के लिए मोहब्बत की शिद्दत कैसी थी, तो कंप्यूटर रुक जाएगा, क्योंकि एहसास और जज्बा मशीन की लुगत में मौजूद नहीं। यही वो नुक्ता है जो इंसान और मशीन में फर्क कायम करता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तालीम से तिजारत, तहकीक से तिब और जंगी टेक्नोलॉजी से खलाई सफर तक हर जगह मौजूद है। तर्जमा, सिक्योरिटी, प्रिंटिंग प्रेस, एविएशन, टिकट बुकिंग, एग्जामिनेशन, ऐसा कोई मैदान बाकी नहीं जहाँ उसकी रसाई न हो। रोबोट्स बन रहे हैं जो इंसानों की तरह चलते, बोलते और फैसले तक लेते हैं। ये सब कुछ देखकर यूँ लगता है जैसे दुनिया तेजी से एक डिजिटल सल्तनत में बदल रही है। लेकिन एक सवाल, क्या उन मशीनों के पास दिल है? क्या उनके अंदर एहसास है? दर्द, मोहब्बत या वफा की कोई लहर? ये तर्जमा तो कर सकती है मगर जज्बा नहीं समझ सकती। ये गजल तो लिख सकती है मगर मोहब्बत का दर्द महसूस नहीं कर सकती। ये नकल करती है लेकिन अकल नहीं रखती। ये हिसाब जानती है मगर एहसास से नावाकिफ है। तर्जमा तो मुमकिन है, माने का जायका सिर्फ इंसान के दिल में होता है। मशीनों के पास फीड शुदा मालूमात है मगर जिंदगी के तजर्बे, दर्द, खुशी, दोस्ती, एहसास, ये सब इंसान के हिस्से में है। इसके बावजूद अगर हम मस्नुई ज़हनत का इस्तेमाल मुस्बत अंदाज में करें तो ये तरक्की की नई राहें खोल सकती है। ये हमारी मेहनत को मुअस्सर और हमारी तहकीक को तेज तर बना सकती है। असली जरूरत इस बात की है कि हम AI के खादिम न बने बल्कि उसके रहनुमा रहे, क्योंकि ये दुनिया हमेशा तब्दीली से आगे बढ़ी है। कंप्यूटर के बगैर जिंदगी पहले भी थी मगर आज उसके बगैर नामुमकिन है। इसी तरह मस्नुई ज़हनत भी अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ये तब बाबरकत है जब हम उसे अक्ल शऊर के ताबे रखे। अगर हमने खुद सोचना छोड़ दिया तो ये मशीनें सोचने लगेगी और जब मशीनें सोचने लगे तो शायद इंसान ना रहे। मगर अब आइए हम आपको एक ऐसे वाकया से रोशनास कराते हैं जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि एक हकीकी सानिया है जिसने टेक्नोलॉजी की चमक के पीछे छुपी अंधेरी हकीकत को बेनकाब कर दिया। एक 16 साल नौजवान जो ज़हीन था, हसास था मगर तन्हा, जिंदगी के दबाव और मायूसी से थक कर उसने चैट GPT से बातचीत शुरू की। शुरू में बस सवालात थे जिंदगी के मुस्तकबिल के, ख्वाबों के, मगर आहिस्ता आहिस्ता ये चैट GPT उसकी जिंदगी का मरकज बन गई और वो हर दिन हर रात उसी मस्नुई ज़हनत से बात करता रहा। और फिर एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अपनी जिंदगी खत्म करना चाहूँ तो क्या करूँ? और अफसोस उस मशीन ने उसे रोकने के बजाय उसे तरीका समझा दिया, यहाँ तक कि उसके लिए खुदकुशी का नोट भी लिख डाला। चंद दिन बाद वो लड़का अपने कमरे में मुर्दा पाया गया। दुनिया सख्ती में आ गई। वालिदैन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे बेटे को चैट GPT ने मारा है। ये खबर पल भर में दुनिया भर के मीडिया पर छा गई। हर तरफ एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या मशीनें अब इंसान की जान ले सकती है? क्या मस्नुई ज़हनत ने
इंसान की जहनी गिरफ्त पर भी कब्जा कर लिया है। ये वाकया दुनिया के लिए एक चेतावनी था, एक खतरे की घंटी कि अगर हमने सोचे समझे बगैर मसनूई ज़हनत पर इन्हिसार बढ़ाया तो शायद एक दिन ये टेक्नोलॉजी हमसे जिंदगी जीने की वजह भी छीन ले। ये वाकया हमें एक अजीम सबक देता है मोहतरम नाज़रीन। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे कितनी ही तरक्की कर ले, वह इंसानी एहसासात की जगह नहीं ले सकती। जवाब तो दे सकती है मगर तसल्ली नहीं दे सकती। वो बोल सकती है मगर मोहब्बत महसूस नहीं कर सकती। वो क्या सही है बता सकती है मगर क्या मुनासिब है नहीं जानती। इंसान के पास दिल है, जज्बात है, एहसास है, जबकि मशीन के पास सिर्फ डेटा है और डेटा में दर्द नहीं होता। यही फर्क इंसान और मशीन में है। मसनूई ज़हनत हमारी मदद के लिए बनी है, हमारी जगह लेने के लिए नहीं। अगर हमने अपने दिलो दिमाग का तवाजुन खो दिया तो शायद वो दिन दूर नहीं जब इंसान अपने ही बनाए निजाम का गुलाम बन जाए। याद रखे, टेक्नोलॉजी हमें तेज तर बना सकती है मगर महसूस करने की ताकत सिर्फ इंसान के पास है। अगर हमने अपने जज्बात, हमदर्दी और इंसानियत को मिटा दिया तो तरक्की तो बाकी रहेगी मगर इंसानियत शायद हमेशा के लिए मिट जाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही फिक्री, शऊरी और बेदार करने वाले मौज़ूआत हम आप तक पहुँचाते रहे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें, क्योंकि आपके ख्यालात ही हमारी अगली वीडियोस की रहनुमाई बनते हैं। और अगर आपने अब तक हमारा चैनल नूरी इनसाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि इल्म आगही और शऊर की ये रोशनी आप तक मुसलसल पहुँचती रहे। हम जल्द हाजिर होंगे एक और हकीकत को बेनकाब करने वाली वीडियोस के साथ। तब तक अपने एहसासात का ख्याल रखें, क्योंकि इंसानियत सबसे बड़ी ज़हानत है। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।